प्यारे विद्यार्थियों 10+2 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर तुहाडा सब का स्वागत है। बेटा असीं तुहाडा यूनिट 3 कर रहे हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वैलफेयर। इस यूनिट के विच बेटा साडा जो चैप्टर 8 चल रहा है दैट इज़ ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़। इस चैप्टर के विचों बेटा असीं एक लैक्चर पहला कर चुके हैं। उस लैक्चर के विच असीं व्हाट इज़ डिजीज़, टाइप्स ऑफ डिजीज़ ते उस तो बाद दे विच बेटा 3 जो डिजीज़ कॉमन डिजीज़ ने जिहदे विच असीं टाइफाइड बारे पढ़िया, नमूनीआ बारे पढ़िया ते कॉमन कोल्ड बारे पढ़िया। अज का बेटा जो साडा लैक्चर है इस लैक्चर दे विच असीं मलेरिया डिजीज़ बारे पढ़ना है। अज का टॉपिक साडे लई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेटा जो ये यूनिट हैगी है इस दे विचों तुहानूं एक 3 नंबर का क्वेश्चन डायग्रामेटिक आना है। तो जे असीं अज दे टॉपिक मलेरिया बारे पढ़ीए तो इस दे विच प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है जिहड़ा कि डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। सो असीं ध्यान दे नाल बेटा मलेरिया डिजीज़ बारे पढ़ना है। साडा जो अज का मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा कि मलेरिया डिजीज़ की है, इसका कॉजिंग एजेंट की है, ये किवें स्प्रैड होंदी है, मलेरिया के सिम्पटम्स की ने, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल की है, तो उस तो बाद दे विच असीं लास्ट दे विच पढ़ांगे कि मलेरिया नूं किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। सो अज का बेटा साडा कंसर्न मेन मलेरिया डिजीज़ नाल ही रहेगा। सो लैट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक मलेरिया। पिछले लैक्चर दे विच टाइफाइड, कॉमन कोल्ड ਅਤੇ नमूनीआ डिजीज़ बारे पढ़न तो बाद दे विच अज दे लैक्चर विच असीं गल करांगे डिजीज़ मलेरिया बारे। मलेरिया बेटा प्रोटोजोन्स नाल स्प्रैड होने वाली एक डिजीज़ है। जिहड़े ऑर्गेनिज्म नाल यह डिजीज़ स्प्रैड होंदी है जो इसका कॉजिंग एजेंट है दैट इज़ द स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दीयां अलग अलग स्पीसीज़ मलेरिया कॉज करदियां ने जिन्हां दे विच प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। इन्हां दे विचों बेटा प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम नाल होने वाली डिजीज़ जिहड़ी सब तो ज़्यादा सीरीयस डिजीज़ हैगी है। जे बेटा असीं मलेरिया डिजीज़ की गल करिए ये बेटा बहुत पुराने समय तो डिजीज़ हैगी है। सो एक बड़ी सीरीयस डिजीज़ है जिहड़ी कि साडे इस ग्लोब के जो ट्रोपीकल ते टैंपरेट रीजनस ने उन्हां रीजनस दे विच बहुत ज़्यादा स्प्रैड हो जाती है। बट बेटा WHO के एफर्ट्स के नाल, वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के नाल ये डिजीज़ के उत्ते बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। सो साडे देश के विच बेटा जिहड़ा हैगा नैशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम भी चलिया सी, NMEP नैशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत असी एक बार इस डिजीज़ को कंप्लीटली एलिमीनेट भी करता सी। बट अनफॉर्चुनेटली बेटा जिहड़ा मलेरिया हैगा वो रीअपीयर हो गया। सो ये जिहड़ी हैगी है बेटा डिजीज़ अज दे टाइम दे विच भी बहुत ज़्यादा स्प्रैड होंदी है। आम असी देखते हैं कि मच्छर के कट्टण नाल जो बुखार आउंदा है असी कहने कि वो मलेरिया का बुखार है। सो बड़ा ही कॉमन होने वाला फीवर हैगा बेटा ये। हुण जिहड़ी ये डिजीज़ है इसका कॉजिंग एजेंट तो क्लीयर हो गया कि प्लाज्मोडियम है। बट ये प्लाज्मोडियम जिहड़ा डिजीज़ कॉज कर रहा है ये प्लाज्मोडियम एक परसन तो दूजे परसन तक स्प्रैड किवें हुंदा है। ये बेटा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो नाल हुंदा है। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का फोटोग्राफ है। असल दे विच बेटा की हुंदा है जदों फीमेल एनोफिलिस एक डिजीज़ड परसन जिहड़े परसन के ब्लड दे विच पैथोजन हैगा प्लाज्मोडियम हैगा उसका ब्लड सक करन दी कोशिश करता है तो उसके ब्लड के नाल ही बेटा प्लाज्मोडियम इस मॉस्किटो दे विच आ जाणगे। हुण जिहड़ा ये मॉस्किटो जदों दोबारा किसी हैल्दी परसन दे बाइट करन दे लई जाऊगा तो हैल्दी परसन का ब्लड सक करन दे टाइम दे उत्ते बेटा ये अपना सलाइवा उसके ब्लड दे विच इंजर्ट कर दिंदा है। वो सलाइवा इस करके इंजर्ट करता है क्योंकि जिहड़ी इहदी प्रोबोसिस हुंदी है जिहदे नाल इसने ब्लड सक करना हुंदा है वो बड़ी नैरो हुंदी है। ब्लड नूं डिल्यूट करन दे लई कि किते उसदे विच ही ब्लड जम ना जावे ये अपना सलाइवा एक बार परसन दे अंडर इंट्रोड्यूस करता है। जदों इहदा सलाइवा एक हैल्दी परसन दे विच जांदा है तो ये सलाइवे दे नाल ही बेटा जिहड़ी इन्फैक्शन हैगी है जिहड़ी स्पोरोजोइट स्टेज ते हुंदी है असीं अगे पढ़ांगे वो इन्फैक्शन हैल्दी परसन तक चली जाती है तो हैल्दी परसन भी इन्फैक्ट हो जाता है।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਥੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਸ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੇ ਬਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਮੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਬੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਿਲ ਐਂਡ ਹਾਈ ਫੀਵਰ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡ ਦੈਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣਾ, ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ, ਮਸਕੂਲਰ ਫਟੀਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਡਰਾਈ ਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜ਼ੀਆ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਿਲਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਬਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਸਿੰਪਟਮ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲੇਰੀਆ ਬੇਟਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ 10+1 ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਬੇਟਾ 3-4 ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਜੋਇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰੋਜੋਇਟ ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਸਪੋਰੋਜੋਇਟਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਗੈਮੀਟਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਾਇਗੋਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਇਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਸਟਮਕ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੈਮੀਟਸ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਜਾਇਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਗੈਮੀਟਸ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੈਮੀਟਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਇਸਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਪੋਰੋਜੋਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਜੋਇਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਸਪੋਰੋਜੋਇਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।
मतलब कि ਇਹ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜੂਗੀ? ਮੋਸਕੀਟੋ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਪੋਰੋਜੋਇਡ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਪੋਰੋਜੋਇਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ 'ਚ? ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੈਮੀਟਸ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ 10 to 14 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਵਰ ਸੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਹੀਮੋਜੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਇਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਕਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਰਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੀਮੋਜੋਇਨ ਸਕਰੀਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਫੀਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਮੀਟਸ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਬਾਈਟ ਕਰੂਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਲ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚ ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚੋਂ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫੇਜ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੈਮੀਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਰੋਜੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੀਮੋਜੋਇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੀਵਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਮੀਟੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਹਿਊਮਨ ਮੇਲ 'ਚ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਵੀ, ਬਟ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, WHO ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲੇਰੀਆ ਐਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈਡੈਕ, ਮਸਕੂਲਰ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਿਵਰਸ, ਹੈਡੈਕ, ਨੋਜ਼ੀਆ, ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਭ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੇ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਪਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਬੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ ਬੇਟਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੀ ਵਾਈਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਬਾਈਵੈਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਆਫ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਏਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਕਰਿੰਗ ਇਨ ਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੇ ਹੈਲਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰੋਜੋਇਟਸ ਛੱਡਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਮੋਸਕੀਟੋ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ 'ਚ ਹੀ ਏਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ। ਸੋ 3 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ, ਗੈਮੋਗੋਨੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰੋਜਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ RBCs ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਐਕਸ ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸ ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੋਰੋਜਾਈਟ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਸ਼ਾਈਜੋਇੰਟ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਰੋਜੋਇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਸਪੋਰੋਜੋਇਟ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਰੋਜੋਇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੀਰੋਜੋਇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਲਿਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਈਜੋਇੰਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਰੋਜੋਇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 to 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸ ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਵਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਇਹ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਟਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਿਗਨੇਟ ਰਿੰਗ ਸਟੇਜ, ਅਮੀਬਾ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਐਮੀਬਰਡ ਸਟੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਪਚਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਰੋਜੋਇਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਪਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੀਮੋਜੋਇਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੌਕਸਿਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਂਬੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਰਿਥਰੋਸਾਈਟਿਕ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾਤੇ। ਬਟ ਇਹ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਐਨੋਫਿਲਿਸ ਆਊ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਕ ਕਰ ਲੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ ਗੈਮੋਗੋਨੀ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੋਸਕੀਟੋ ਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ। ਗੈਮੀਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟਮਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਟਮਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰੋਗੋਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਪੋਰੋਜਾਈਟਸ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ
ਸਪੋਰੋਜਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸਟਮਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਟਮਕ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਸਕੀਟੋ ਇਹ ਬਾਈਟ ਕਰੂਗਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਬਲੱਡ ਸਕ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਲਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੋਰੋਜਾਈਟਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਰੋਜਾਈਟਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਈਜੋਗੋਨੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਇਰੀਥਰੋਸਾਈਟਿਕ ਐਂਡ ਐਕਸਰੀਥਰੋਸਾਈਟਿਕ। एरिथ्रोसाइटिक जी आरबीसी होंगी, एक्सरिथ्रोसाइटिक जी लिवर सैल्स होंगी है, दैन गैमोगोनी एंड दैन स्पोरोगोनी। सो ये एक स्टेज जी गैमोगोनी है वो ह्यूमन बींग्स के स्टार्ट होंगी है, मॉस्किटो कंप्लीट होंगी है। स्पोरोगोनी मॉस्किटो स्टार्ट हुई, मॉस्किटो ही खत्म। शाइजोगोनी ह्यूमन बींग्स स्टार्ट हुई, ह्यूमन बींग्स के ही खत्म। सो मैं उम्मीद करदा कि तुहानूं ये लाइफ साइकिल जिहड़ा हैगा बेटा ये समझ लग्या होऊगा। जे तुहानूं बेटा ये लाइफ साइकिल समझ लग्या तो इस तो बाद दे विच टैक्सट जिन्ना भी बुक दे विच दिता होया है ये टैक्सट तुसीं सारा पढ़ना है। ये बेटा इसके लाइफ साइकिल डिटेल दे विच समझाया होया है। बट तुसीं मेनली जिहड़ा हैगा अपना काम वो ये है कि ये इंपोर्टेंट पॉइंट सारे पता होण ते डायग्राम सारे स्टूडेंट्स नूं बनाउणा आउंदा होवे। जिहड़ा उपर लाइफ साइकिल दिता सी सारे स्टूडेंट्स बनाना बेटा सीख लो, क्योंकि ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन दे विच सीधा 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हुण जिहड़ा मलेरिया डिजीज़ है, इस मलेरिया डिजीज़ का बेटा कंट्रोल किवें करना है, इसका कंट्रोल 2 लैवल के विच असीं कर सकते हैं। एक तो ऑफेंसिव मेजरस ने, एक डिफेंसिव मेजरस हैगे ने। ऑफेंसिव मेजरस बेटा यही है कि असीं जिहड़ा हैगा अपना जिहड़ा मॉस्किटो हैगा ਉਹਦੇ अगेंस्ट ਲੈਣੇ ਆ, मतलब कि मॉस्किटो ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ अगेंस्ट ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮॉस्किटो ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ मॉस्किटो ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜੇ ਮॉस्किटो ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪੌਂਡਸ ਡਿਚਸ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਫਿਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਗਸ ਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮॉस्किटो ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਫੇਸ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਨਾ। ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਰਵਾ ਅਤੇ ਪਿਊਪਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮॉस्किटो ਸੀ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਟਾ DDT ਤੇ BHC, DDT ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, BHC ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਹੈਕਸਾਕਲੋਰਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮॉस्किटो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮॉस्किटो ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮॉस्किटो ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ऑफेंसिव मेजर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲੇਰੀਅਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮਾਕੁਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਨੀਨ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮॉस्किटो ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਓਫੈਂਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ मॉस्किटो ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਸ ਅਤੇ ਫੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਮॉस्किटो ਨੈੱਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੋਈਏ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਲੇਰੀਆ ਐਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮਲੇਰੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਬੇਟਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।